علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب اروند کمار صاحب اسپیشل چیف سیکرٹری، وہ سیکرٹری MAUDA HMDA، محترم جناب ضیاء الدین صاحب، میر خان صاحب، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابقہ رکن بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج پرانے شہر کی ایک تاریخی جگہ پر، یہاں پر گلزار ہاؤس جو بدحال ہو چکا تھا، ایک گندگی کا ایک مرکز بن چکا تھا، اس کو اروند کمار صاحب نے اور وزیر بلدی نظم و نسق جناب KT رامارو صاحب کی دلچسپی کی بنا پر آج گلزار ہاؤس کو رینوویٹ کیا گیا، اس کو ریسٹور کیا گیا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک خوبصورت شکل اختیار کیا، یہ شاید میرے خیال سے 70-80 سال پہلے یہ اس طرح کا گلزار ہاؤس ہوگا، مگر آج یہ کام مکمل ہوا ہے۔ میں جناب KT رامارو صاحب کو، اروند صاحب کو اور ہمارے میر خان صاحب کو کہ انہوں نے بڑی دلچسپی لے کر اس کام کو انجام دیا، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ یہاں پر 4 کمان، مچھلی کمان اور دیگر کمانوں کو بھی جو بوسیدہ ہو چکے تھے، اس میں اس کے حصے گر رہے تھے، اس کو رینوویٹ اور مضبوط کیا گیا، الحمدللہ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ آج حکومت نے جب پرانے چار مینار بس اسٹینڈ جو خالی کیا گیا تھا، اس وقت سے ہماری پوری کوشش تھی، اور خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب ممتاز خان صاحب رکن اسمبلی چار مینار کا، کہ ہم لوگ کافی کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک پارکنگ لاٹ بنے، اور الحمدللہ آج اروند کمار صاحب حکومت کی طرف سے آ کر وہاں پر اس پارکنگ لاٹ کا سنگ بنیاد ڈالا گیا ہے۔ 40 کروڑ کی لاگت سے وہ پارکنگ لاٹ کی تعمیر ہوگی، اس میں 2 زیر زمین میں 2 ڈبل گراؤنڈ فلور اور اوپر سے 2 فلور ہوں گے۔ وہاں پر گاڑیوں کو پارکنگ کا انتظام ہوگا، 2 ویلر کے موٹر سائیکل کی پارکنگ کا انتظام ہوگا، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ہاکرز ہیں ان کے لیے بھی وہاں پر جگہ مختص کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پر وہ بیٹھ کر اپنا کاروبار انجام دے سکیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر جتنے لوگ، جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ گاڑیوں کی پارکنگ کا بنتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5 سال کے اندر جب وہ کام مکمل ہوگا تو اس سے بڑی حد تک راحت ملے گی یہاں کی عوام کو، کہ اپنی گاڑی پارک کر کے اور وہ یہاں پر اس پورے پترگٹی میں یہاں پر آ کر جو بھی کسٹمر آتا ہے یا لوگ چار مینار کو دیکھنے آتے ہیں، ان کو بڑی سہولت ہوگی۔ اس سلسلے میں چوک مرغی مارکیٹ کا ذکر ضیاء صاحب نہیں کرے، وہ چوک مرغی مارکیٹ کو بھی نئی اثر نو اس کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام چوک مارکیٹ کے ذمہ داروں کا، وہاں کے دکانداروں کا، کہ انہوں نے وہاں سے منتقل کیا، اپنی دکانوں کو چھوڑا، فی الوقت پینشن پیمنٹ آفس میں ان کو جگہ دی گئی ہے ٹیمپرری بیسس پر، اور جیسا چوک مارکیٹ کا کام مکمل ہو جائے گا وہ واپس دوبارہ اپنی اس پرانی مارکیٹ کے پاس چلے جائیں گے، اور پینشن پیمنٹ آفس کے اندر بھی ایک پارکنگ لاٹ کا کام ہوگا۔ میں اروند صاحب سے اور ضیاء صاحب سے گزارش کیا ہوں کہ پینشن پیمنٹ آفس میں جو پارکنگ لاٹ بنایا جائے گا اس میں ٹورسٹ بس کو رکھنے کی جگہ دینا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر ہم اس پارکنگ لاٹ میں اس کو اچھی طریقے سے بنائیں گے تاکہ ٹورسٹ بس وہاں پر آ کر اپنی گاڑی کا بس کو پارک کر سکیں، کیونکہ بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹورسٹ بسز آتے ہیں، وہ خلوت گراؤنڈ کے پاس کھڑا کر دیتے گاڑی کو، اس سے ٹریفک کے لیے بھی خلل ہوتا ہے۔ تو یہ کام الحمدللہ، اس کام کا بھی جب چوک کی مارکیٹ بن جائے گی اور وہ کام شروع ہوگا، پھر یہ بھی آپ کو بھی بتایا گیا کہ 2 برجز کا سنگ بنیاد آج کیا جا رہا ہے، افضل گنج کے پاس موسی ندی کے اوپر، اور ایک پیڈسٹرین برج ہے ایسٹرن سائڈ نیاپور برج کے، تو اس کی لاگت قریب 80 کروڑ کی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم ہاکرز کے لیے ایک پروپوزل بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں پر
अपना कारोबार कर सके। तो मकसद यही है कि हमारे पुराने शहर का अगर कोई कमर्शियल एरिया है तो यही है। ये बहुत बड़ा हमारा कमर्शियल एरिया है जिससे बहुत से हजारों आवाम को रोजगार मिलता है, चाहे पत्थरगट्टी का हो, नाड़ बाजार का हो। नाड़ बाजार में एक ही किस्म की तमाम दुकानों का फसाड का काम हुकूमत अपने खर्चे पर कर रही है। उसकी लागत करीब 50 करोड़ है। इंशाअल्लाह ताला एक साल भर के अंदर वो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इस इलाके को प्रोटेक्ट करना, इसको और अच्छा बनाना, खूबसूरत बनाना, ताकि ये कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पर जारी रह सके, हम हमारी तारीख की हिफाजत कर सके, हेरिटेज की हिफाजत कर सके। यही कोशिश हमारी पार्टी की है, हुकूमत की है। तो मैं ये बात आपको बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि अब इलेक्शन का मौसम आ रहा है तो बहुत से लोग बोलते रहेंगे, हमारे पुराने दुश्मन हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, मगर उनको भी समझना चाहिए कि हम इसको रिनोवेट कर रहे हैं और आपको रिनोवेट नहीं कर सकते। आप वैसे ही रहिए, अपनी चाल पे चलते रहिए, हमको इसकी फिक्र नहीं है। बहरहाल ये काम हुकूमत की तरफ से मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया। मैं शुक्रगुजार हूँ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे मीर साहब की, उनकी टीम का, कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से इसको गुलजार हाउस का क़याम उसको अच्छा खूबसूरत बनाया। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सेल्फी लेके थूकना नहीं, पान ये थूकने की जगह नहीं है, पान थूकने की, सिगरेट फेंकने की, गुटखा या खा के उसका फेंकने की। ये अगर हम इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, हम इसको खूबसूरत नहीं रखेंगे, तो आप करोड़ों रुपया खर्चा कर लो, ये सही होने वाला नहीं। तो हम तमाम की जिम्मेदारी है कि अगर वैसा कर भी रहा है तो उनको थोड़ा समझाएं कि भाई साहब ये वो जगह नहीं है। तो ये इसको अगर आप, यानी मैं डर मुझे इस बात का है कि यहाँ पर कोई सिगरेट फेंकेगा, कोई पान का थूकने की जगह बना देगा। ये पान थूकने की जगह नहीं, इसको खूबसूरत रखिए। इससे इस तमाम इलाके की खूबसूरती में और यहाँ पर इसकी लोग जितने यहाँ पर आएंगे उससे आप तमाम को फायदा होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमारी तारीख की हिफाजत की जाए, इस इलाके को और खूबसूरत बनाया जाए, बल्कि खुर्शीद जात लोधी को भी रेनोवेट और रिस्टोर किया जा रहा है। और ऐसी कई बोलियां हैं हैदराबाद की जिसको अरविंद साहब और उनकी ज़ेर क़यादत वो बोलियों को उसके पुराने नहज पर उसको लाया गया है। तो ये काम हो रहा है तारीख को बचाने का। सरदार महल आप देखेंगे इंशाअल्लाह एक साल के अंदर बेहतरीन खूबसूरत सरदार महल बनेगा, एक टूरिस्ट की जगह बनेगी। और वैसे ही कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो पुराना दफ्तर है उसको भी रेनोवेट और रेस्टोर किया जा रहा है, ताकि हम अपनी तारीखी इमारतों की हिफाजत हम करेंगे तो इससे कमर्शियल एक्टिविटीज में इजाफा होगा। टूरिस्ट हो, जो भी हो, हैदराबाद के जो लोग आते वो सबसे पहले यहाँ पर आते, यहाँ पर आकर इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। सालार जंग म्यूजियम है, वहाँ पर भी वो लोग शिकायत कर रहे थे कि हमको पार्किंग की जगह नहीं है। ये सब चीज़ों का इंतजाम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम का ताउन, अवाम की ताईद और आपकी दुआएं रहेंगी तो ये काम को हम और आगे लेकर जाएंगे। तो फिर से जनाब अजीज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। काम चल रहा है, बल्कि 20% काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मिराला मंडी का 20% काम हो चुका है। वहां पर भी एक कमान है, सब उस कमान का भी, पुरानी कमान का भी रेस्टोरेशन हो रहा है। उसके साथ में ये और मिराला मंडी के तरफ में स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम मुकम्मल हो चुका है, साथ और VDCC रोड भी वहां पड़ी है। ये कमान और रोड वाइडनिंग का काम भी है, एक छत्ता बाजार का आपके नागाबोली के पास शेख फैज कमान का नबीलपुरा दरवाजे तक, और आपके इंजन बोली से मट्टेपली तक, ये तमाम काम मंजूर हो चुके हैं। अब जितना हो सके उनको नोटिसें देकर इंशाअल्लाह ताला रोड वाइडनिंग का इन 4-5 मुकामात पर काम शुरू होगा। और मेरी साहब से गुजारिश है, वो एक हेरिटेज के नाम पे मिस्किन शाह के नाम, उसको निकालो साहब, हाँ अलियाबाद सराय का, उसको निकालिए साहब। एक वहां जाके पूरा ब्लॉक हो जा रहा। अगर आप लोग इजाजत दे दी, हेरिटेज कमेटी में आया, उसको अगर साफ होगा तो पूरी रोड, क्योंकि वहां के ट्रैफिक ब्लॉक हो जा रहा है और शाम के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा हमारा। और आप जानते हैं कि मेट्रो का भी काम शुरू होगा, उसका सर्वे जो भी है, सॉइल सर्वे सब चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो काम भी करीब में शुरू होगा। उसमें भी आप तमाम से भी दरख्वास्त है कि ताउन करिए। अभी से हमारे दोस्त हजरात जो शुरू कर दिए, ये टूटेगा वो टूटेगा, अरे भाई डेवलपमेंट आएगा, घर बना रहे तो थोड़ा तकलीफ तो उठाना पड़ेगा ना।
اب جب میٹرو آئے گی تو انشاءاللہ تعالی جوبلی بس اسٹینڈ سے لے کر فلک نما تک ہماری میٹرو جب جائے گی تو ظاہر ہے اس میں ٹریفک کا مسئلہ ہے. شام کے وقت میں تو ہم بھی اس روڈ پہ چلاتے گاڑی آپ بھی چلاتے ہیں, تو میٹرو بہت ضروری ہے. بڑی مشکلات سے ہم نے حکومت کو راضی کروایا اور چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص دلچسپی لی ان کاموں کے لیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4-5 دن میں ہم لوگ یاقوت پورہ, چار مینار, بہادر پورہ, کاروان میں قریب 160 کے 70 کروڑ کے نئے کاموں کا افتتاح کیے ہیں اور یہ کام انشاءاللہ جلد سے جلد شروع ہوں گے. بہت بہت شکریہ. دارالسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے, جہاں تمام تر ماڈرن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے.